بیعت ایسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے، یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتا چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج، مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کریں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کرے، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر، نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں،
फकी अबुल्लाह समरकंदी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। मैं कोई बात अपनी तबीयत से कहने का आदी नहीं, अल्लाह अकबर। फकी लिखते हैं जब इस जिल्लत के साथ नशा करने वाला मैदान क़यामत में आएगा तो लोग कहेंगे तू कौन है, इतनी जिल्लत के साथ तू आ रहा है। तो उसको कहा जाएगा बता तू कौन है। फरिश्ते कहेंगे लोगों ये दुनिया के अंदर नशा करता था, ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में नशा किया करता था। अब आप मुझे बताएं कितनी जिल्लत है नशा करने वालों के लिए। अब आप देखें यजीद नशा करता था, इमाम अली मकाम नशे के खिलाफ थे। अब आपसे पूछता हूँ हुसैनियत नशा करने का नाम है या नशे की मुखालिफत करने का नाम है? आप मुझे जवाब दें, नशा करने का नाम हुसैनियत है या नशे की मुखालिफत करने का नाम हुसैनियत है? अब अगर कोई नशा कर रहा है तो चाहे उसका नाम गुलाम हुसैन हो, चाहे उसका नाम गुलाम अली हो, चाहे उसका नाम अब्बास हो, अगर वो नशा कर रहा है तो गुलाम हुसैन नाम होने के बावजूद वो हुसैन का गुलाम नहीं, वो यजीद का गुलाम है, क्योंकि वो यजीद का किरदार जिंदा कर रहा है। निकलो सुन्नियों मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों यजीदी किरदार से बाहर निकलो। दूसरी बात बहुत लंबी नहीं करने वाला, गर्मी का मौसम है, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे इसका मुझे ख्याल है, लेकिन दूसरी बात एक दो बात और करूंगा, बात खत्म करूंगा। दूसरी बात यजीद अलग एलान नमाजों को तर्क करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसने सफर हज में भी नमाज छोड़ी, मदीने मुनव्वरा आके भी उसने नमाज में गफलत की। इमाम के सामने उसका ये किरदार मौजूद था, ये कैरेक्टर मौजूद था। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग इस पर हंसते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, अभी तक ये लोग नमाज रोजे में डूबे हुए, अभी तक ये लोग नमाज रोजे की बात करें, दुनिया कहाँ पहुंच गई, ये अभी तक नमाज रोजे की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया कहीं नहीं पहुंचे, हमारी नमाज तवज्जो करना, हमारी नमाज हमें वहां तक ले जाती है चांद पर जाने वाले जहां का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा नमाज में सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो गोया के सजदा करने वाला डायरेक्ट खुदा की बारगाह में पहुंच जाता है। बल्कि हदीस पाक है, हदीस पाक है कि जब तुम सजदा करते हो तो तुम्हारा सर खुदा के कदमों में होता है। अल्लाह के कदम हमारे कदम की तरह नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि बंदे जब तू सजदा करता है तो तेरा सर खुदा के कदमों में होता है। जैसे वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, वैसे कदम भी बयान किए गए, लेकिन हमारे कदमों की तरह ये कदम नहीं है जिसमें उंगलियां हैं, नाखून है, ऐसा नहीं है। तो फरमाया अल्लाह अकबर कि तेरा सब उसके कदमों में होता है, उसकी चौखट पे होता है, और वो तेरे सामने होता है और तू उसके सामने होता है। जो जिस्म जिस्मानियात से ज़मान और मकान से पाक है, गोया कि उसकी अनवार और तजल्लियात तुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तेरी तेरा इहाता किए हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद नमाज में कोताहियां करता था। आज लोग कितने हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जलसे के नाम पे तो हजारों जमा होंगे, लेकिन नमाज के नाम पे कितने मस्जिदों के अंदर धूल है। अचानक चले जाओ मस्जिदों में, चटाइयों पे धूल है, चटाइयों पे गर्द गुबार है, लोग नमाज में बिल्कुल बिल्कुल धड़ल्ले के साथ नमाज छोड़ रहे हैं। सुन लो, पूरे कुरान में 700 मरतबा मेरे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। और याद रखना, आप अपने आप को रज़वी कह लो, अशरफी कह लो, बरकाती कह लो, साबरी कह लो, मदारी कह लो, कामली कह लो, अबुल उलाई कह लो, जन्नती कह लो, हुसैनी कह लो, मोहम्मदी कह लो, कुछ भी कह लो, इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, नमाज छोड़कर तुम अल्लाह की अदालत में अपने आप को सच्चा मोमिन साबित नहीं कर सकते। जिंदगी में सजदा में नमाज से कोसों दूर, और जब कहा जाता है नमाज पढ़ो तो कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर मुसलमान क्यों है? कैसे है? तुझे खाने के लिए टाइम है, तुझे सोने के लिए टाइम है, तुझे नाच गाने के लिए टाइम है, तुझे व्हाट्सएप फेसबुक के लिए टाइम है, तुझे औरतों के साथ बैठने उठने के लिए टाइम, दोस्तों के साथ उठने बैठ, तुझे अल्लाह के लिए टाइम, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। और हम अगर
टाइम निकालना चाहे तो बिल्कुल निकाल सकते, इसलिए कि टाइम किसी को नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। आप जलसे में टाइम निकाल कर आए तो पहुंचे, अगर थोड़ी सुस्ती करते तो अपनी बेशुमार लोग हैं जो आना चाहते थे, सुस्ती की नहीं आए, बिस्तर पे लेटे लेटे सो गए, बैठे रह गए, बातें करते हुए नहीं आए। टाइम निकालना पड़ता है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए।